कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मन्दारगन्ध संयुक्तं वन्दे जगद्गुरुं उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलि संयुक्तं विमलासनाय नमः कुंकूर्मासनाय नमः आचम्य आचम्य ऋग्वेद प्रीणातु यजुर्नाथ अथर्ववेद प्रीणातु चंद्रमा प्रीणातु महेश्वर प्रीणातु आदित्य प्रीणातु सोम प्रीणातु दिश प्रीणन्तु वायु प्रीणातु इंद्र प्रीणातु इंद्र ओम शिवः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूतभुवस्सुवरों शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते श्रीमहाविष्णोरनुज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवत्स्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डसिद्भागे श्रीरङ्गस्योत्तरप्रदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे स्वामी नमः यजमानसूढः श्रीभूसमेत भोगश्रीनिवासमूर्त्याराधना सन्निधौ अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिकचान्द्रमाणेन प्रभवादि षष्ठसंवत्सराणां मध्ये शुभकृतनाम संवत्सरे तमक्षे तद्यायां वास साधुजन प्रार्थना साद्धकीकरण चरण वैभवोद्भासितस्य सेव्यमान मुनिजन हृदयारविन्द निवासरसकस्य सर्वशक्तेः सर्वनियामकस्य सकल संरक्षण सृष्टिस्थिति संहारकारकस्य श्रीभूसमेतस्य अस्य चतुर्भुजधरस्य श्री भोगश्रीनिवासमूर्तिदेवतान्मुद्दिश्य सप्तपर्वतावाहनारूढ श्री भोगश्रीनिवासमूर्तिदेवतान्मुद्दिश्य देवता प्रीत्यर्थम् अस्य विशेषाराधनाख्ये कर्म करिष्यमाणा अस्य भोगश्रीनिवासमूर्ति आराधना सप्तपर्वताराधना कैंकर्य पूजा कर्तुः यजमान्यस्य गोत्रस्य नामधेयस्य राविपल्लगोत्रस्य पत्तुल वेंकटनारायणराव नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य भारतीनाम्याः अस्य कुमारस्य ब्रह्मकिशोर चौधरी नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य जयदीप्तिनाम्याः अस्य कुमारस्य अर्जुन विराट नामधेय वैष्णव चौधरी नामधेयस्य विक्रमादित्य चौधरी नामारस्य विष्णुदीपक नामधेयस्य धर्मपत्नी महती नाम्याः अस्य कुमारस्य विराट नामधेयस्य कुमार्याः शौर्यवेदान्त नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्यधैर्यविजयभयायुः आरोग्यैश्वर्याभृत्यर्थं मनोवाञ्छाक्रियासिद्ध्यर्थं शीघ्रमेव यजमानस्य भोगश्रीनिवासमूर्ति आराधना फलितानुग्रहसिद्ध्यर्थम् अस्य जामातः यजमान्यस्य गोत्रस्य नामधेयस्य कुन्दुर्ति गोत्रस्य सुरेन्द्रबाबु नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य चैतन्यसुधनाम्याः अस्य कुमारस्य वेङ्कटवैभव नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्यधैर्यविजय अभय आयुः आरोग्यैश्वर्यावृद्धिरस्तु यजमानस्य मनोवाञ्छाक्रियासिद्धिरस्तु समस्त सन्मङ्गलानि सन्तु सप्तपर्वतवाहनारूढ श्री भोगश्रीनिवासमूर्ति आराधना फलितानुग्रहसिद्धिरस्तु पूर्वाण्ये विशेषाराधनाख्ये कर्म करिष्यमाण तदङ्गत्वेन नित्यक्रियान्ते अस्य सप्तपर्वतवाहना देवता आह्वानं च करिष्ये श्री भोगश्रीनिवासमूर्ति देवता आह्वानं च करिष्ये भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुमन्यतां प्रणामं समर्पयामि प्रार्थनं समर्पयामि स्वामिने नमः। वेङ्कटभूधरे क्रीडन्तं रमया सार्धं श्रीनिवासमहं भजे। ओम वृषाचलमावाहयामि आसनं परिकल्पयामि ओम अंजनाचलमावाहयामि आसनं परिकल्पयामि ओम नारायणाचलमावाहयामि आसनं परिकल्पयामि ओम वेङ्कटाचलमावाहयामि आसनं परिकल्पयामि ओम शेषाचलमावाहयामि आसनं परिकल्पयामि ओम नमः। आसनं च प्रेक्षिते पुष्पं
బలిం నివేదయామి. ఇది కింద చలాయ నమః. ఇక్కడ వచ్చేసి లేదా పక్క జరిపింది. నలుగురు తీసుకోండి, కొద్దిగా తీసుకుంటే మొత్తం సరిపోతుంది. మొత్తం సరిపోతుంది. అది నలుగురు తీసుకోండి. ఓం వృషాచలాయ నమః. ముద్గసూపం సమర్పయామి. వృషభాచలాయ నమః. ముద్గసూపం సమర్పయామి. ఓం గరుడాచలాయ నమః. ముద్గసూపం సమర్పయామి. అంజనాచలాయ నమః. ముద్గసూపం సమర్పయామి. నారాయణాచలాయ నమః. ముద్గసూపం సమర్పయామి. వెంకటాచలాయ నమః. ముద్గసూపం సమర్పయామి. శేషాచలాయ నమః. ముద్గసూపం సమర్పయామి. అస్య సూత్రాధిష్టాన దేవతాహ్వానం చ కరిష్యే. ఆయా సూత్రే శేషమావాహయామి. సహస్రశీర్షమావాహయామి. అనంతమావాహయామి. నాగరాజమావాహయామి. సూత్రాధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. చతురుపచారాన్ సమర్పయామి. ఆసనం పాద్య పుష్పం చ తోయం చేతి చతుష్టయం. చతురుపచారాన్ సమర్పయామి. అస్యా ప్రాక్వామి. అందరు పట్టుకొని అట్లా ఓం అగ్నిమీలే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవమృత్యుజం హోతారం రత్నధాతమం. యజుర్వేదస్థానం సమర్పయామి. యజుర్వేద తంతునా పరివేష్ట్య వేదస్థానే సూత్రం నిక్షిపేత్. అగ్నయాహితయే నిహోదాసస్య బర్హిషి అథర్వవేద ప్రియ. ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం త్వామిహోపహ్వయేస్మిన్. కర్మాణి పశ్యతయతో శ్రీ స్వామినే నమః. ధూపమాగ్రాపయామి. దీపం దర్శయామి. పర్వతాధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. దీపం దర్శయామి. అగ్న ఆయాతి వీతవే గృణాసస్య పరిహిసి. ఏడుకొండలవాడా గోవిందా. ఆవాహయామి. ఆసనం పరికల్పయామి. శ్రిये జాత శ్రియ ఆనిర్యాయ శ్రియం వజో జలభ్యో దదాతి. శ్రియం వసానామృతత్వమాయం భవంతి సత్యాత్ సమిధామి తద్రౌ. ఆయాతు భగవతి శ్రీ స్వర్ణవర్ణ సగణాస సైన్య శ్రీ పరమ పురుష సహాయ సహదేవతా విరణమన్యతాం. యా పద్మాసనా పద్మహస్త మహాజాతకవా హంసం సింహ హంసవాహిని నిత్య వృషభిష్టానుగామినీం కామజాం పద్మనేత్రీం భగవతీం శ్రీం లక్ష్మీమావాహయామి. పౌష్ణీమావాహయామి. క్షోణీమావాహయామి. స్వామినే నమః. ఆసనం పరికల్పయామి. శ్రీ స్వామినే నమః.
आवाहयामि श्री भूसमेत दुरादर्शां नित्यपुष्ठां करीषिणीं ईश्वरी पुं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियम् पश्यत यतो व्रतानि पक्वते इन्द्रस्य युज्यस्य सखाः दीपं दर्शयामि आचमनं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि अग्न आयाहीति फलोपहारम् अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सस्य परिहिषि ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा श्रियै नमः हरिण्ये नमः खलने फलान्निवेदयामि सेन्नो देवीरविष्टयापो भवन्तु पीतये सेन्योरविष्टवन्तु नः आचमनं समर्पयामि विचक्रमे पृथिवीमे शेतं पక్కన పెట్టేసుకోండి ఆ తాంబూలం తీసుకుంటా ఇక్కడ పెట్టుకోండి स्वामिने नमः विशेषाराधना आख्ये कर्म करिष्यमान सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि सुप्रसन्नः सुप्रीतो वरदो भवतु क्रिया सिद्धिरस्तु अस्य श्री विशेष अष्टोत्तरशतनाम पूजां च करिष्ये ఓం మనకుంట పెట్టి అమ్మ ప్లేట్లో చెంగు దీపం మీద మొత్తం తీసుకుని చెంగు నిన్న సామి ओम शेषाद्रिनिलयाय नमः ओम वृषदुग्गोचराय नमः ओम विष्णवे नमः ओम सदञ्जनगिरीशाय नमः ओम वृषाद्रिपतये नमः ओम मेरुपुत्रगिरीशाय नमः ओम सरस्वामितटीजुषे नमः ओम कुमाराकल्पसेव्याय नमः ओम वज्रदुग्विषयाय नमः ओम सुवच्चलासुतन्यस्तसेनापत्यभराय नमः ओम रामाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम सदावायुस्तुताय नमः ओम चक्तवैकुण्ठलोकाय नमः ओम गिरिकुञ्जविहारिणे नमः ओम हरिचन्दनगोत्रेन्द्रस्वामिने नमः ओम शङ्कराजन्यनेत्राब्जविषयाय नमः ओम वसुपरिचरत्रात्रे नमः ओम कृष्णाय नमः ओम अब्धिकन्या परिष्वक्तवक्षसे नमः ओम वेंकटाय नमः ओम सनकादि महायोगी पूजिताय नमः ओम देवजित् प्रमुखानंत दैत्य संघ प्रणासिने नमः ओम श्वेतद्वीप वसन्मुक्त पूजितांग्रयुगाय नमः ओम शेष पर्वत रूपत्व प्रकाशन पराय नमः ओम सानुस्थापित ताक्ष्याय नमः ओम ताक्ष्याचल निवासिने नमः ओम माया गूढ़ विमानाय नमः ओम गरुडस्कंदवासिने नमः ओम अनंत शिरसे नमः ओम अनंताक्षाय नमः ओम अनंत चरणाय नमः ओम श्रीशैल निलयाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम नीलमेघनिभाय नमः ओम ब्रह्मादिदेव दुर्दर्श विश्वरूपाय नमः ओम वैकुंठागत सद्देम विमानांतर्गताय नमः ओम अगस्याभ्यर्थिता शेष जन दुग्गोचराय नमः ओम विष्णवे नमः ओम सदंजन गिरीशाय नमः ओम वृषाद्रिपतये नमः ओम मेरुपुत्र गिरीशाय नमः ओम सरस्वामी तटीजुषे नमः ओम कुमारा कल्पसेव्याय नमः ओम वज्रदुग्विषयाय नमः ओम सुवत्सलासुतन्यस्त नमः ओम रामाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम सदावायुस्तुताय नमः ओम चक्तवैकुण्ठलोकाय नमः ओम गिरिकुञ्जविहारिणे नमः ओम हरिचन्दनगोत्रेन्द्रस्वामिने नमः ओम शङ्कराजन्यनेत्राक्षविषयाय नमः ओम वसुपरिचरत्रात्रे नमः ओम कृष्णा
ॐ नमः ॐ अब्धिकन्या परिष्वक्तवक्षसे नमः ॐ वेङ्कटाय नमः ॐ सनकादिमहायोगिपूजिताय नमः ॐ देवचित्र ॐ श्वेतद्वीपवसन्मुक्तपूजिताङ्घ्रियुगाय नमः ॐ शेषपर्वतरूपत्वप्रकाशनपराय नमः ॐ सानुस्थापितदाक्ष्याय नमः ॐ दाक्ष्याचलनिवासिने नमः ॐ मायागूढविमानाय नमः ॐ गरुडस्कन्दवासिने नमः ॐ अनन्तशिरसे नमः ॐ अनन्ताक्षाय नमः ॐ अनन्तचरणाय नमः ॐ श्रीशैलनिलयाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ नीलमेघनिभाय नमः ॐ ब्रह्मादिदेवदुद्धर्ष विश्वरूपाय नमः ॐ वैकुण्ठागतसद्देम विमानान्तर्गताय नमः ॐ अगस्याभ्यर्थिताशेषजनदुर्गोचराय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ हरये नमः ॐ तीर्थपञ्चकवासिने नमः ॐ वामदेवप्रियाय नमः ॐ जनकेष्टप्रदाय नमः ॐ मार्कण्डेयमहातीर्थजातपुण्यप्रदाय नमः ॐ वाक्पतिब्रह्मदात्रे नमः ॐ चन्द्रलावण्यदायिने नमः ॐ नारायणनगेशाय नमः ॐ ब्रह्मक्लुप्तोत्सवाय नमः प्रवरानम्रलसत्करतलाय नमः ॐ द्रवन्मृगमदासक्तविग्रहाय नमः ॐ केशवाय नमः भुवनमूर्तये नृसिंहाय नमः ॐ कुमुदाक्ष गणश्रेष्ठसेनापत्यप्रदाय नमः ॐ दुर्मेधप्राणहस्त्रे नमः ॐ श्रीधरं क्षत्रियान् मत्स्यरूपाय नमः ॐ पाण्डवारिप्रहत्रे नमः ॐ श्रीकराय नमः ॐ उपत्यकाप्रदेशस्थशङ्करज्ञातमूर्तये नमः ॐ रुक्माब्जसरसीकूललक्ष्मीकृततपस्विने नमः लक्ष्मीकराम्भोजतप्तकल्हारकस्रजे नमः ॐ सालग्रामनिवासाय नमः गोचराय नमः ॐ नारायणार्धिताशेषजनदुग्विषयाय नमः ॐ मृगयारसिकाय नमः ॐ वृषभासुरहारिणे नमः ॐ मञ्जनागोत्रपतये नमः ॐ वृषभाचलवासिने नमः ॐ मञ्जनासुतदात्रे नमः ॐ माधवीयाजहारिणे नमः ॐ प्रियङ्गुप्रियभक्षाय नमः ॐ श्वेतकोलवराय नमः ॐ नीलधेनुपयोधारसेकदेहोद्भवाय नमः ॐ शङ्करप्रियमित्राय नमः ॐ चोळपुत्रप्रियाय नमः ॐ सुधर्मिणी सुचैतन्यप्रदात्रे नमः ॐ मधुघातिने नमः ॐ कृष्णाक्षविप्रवेदान्तदेशिकत्वप्रदाय नमः ॐ वराहाचलनाथाय नमः ॐ बलभद्राय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ महते नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ नीलाद्रिनिलयाय नमः ॐ क्षीराब्धिनाथाय नमः ॐ वैकुण्ठाचलवासिने नमः ॐ मुकुन्दाय नमः ॐ विरिञ्चाभ्यर्थितानीतसौम्यरूपाय नमः ॐ सुवर्णमुखरे स्नातमनुजाभीष्टदायिने नमः ॐ जगत्तीर्थसंसफलदायिने नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ श्रीनिवासाय नमः ॐ वेङ्कटेशाय नमः ॐ वृषाचलवासिने नमः ॐ वृषभा
नीलाचलवासिने नमः ॐ मञ्जलाचलवासिने नमः ॐ गगनाचलवासिने नमः ॐ नारायणाचलवासिने नमः ॐ वेङ्कटाचलवासिने नमः ॐ शेषाचलवासिने नमः ॐ श्रीवेङ्कटेशाय नमः ॐ भोगश्रीनिवासमूर्तये नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि नमः ॐ प्रकृत्यै नमः ॐ विकृत्यै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः ॐ आदिलक्ष्म्यै नमः ॐ धान्यलक्ष्म्यै नमः ॐ धैर्यलक्ष्म्यै नमः ॐ गजलक्ष्म्यै नमः ॐ सन्तानलक्ष्म्यै नमः ॐ धनलक्ष्म्यै नमः ॐ विजयलक्ष्म्यै नमः ॐ विद्यालक्ष्म्यै नमः ॐ पूजालक्ष्म्यै नमः ॐ अष्टलक्ष्म्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिकायै नमः ॐ प्रपत्तिमार्गसुलभायै नमः ॐ प्रपञ्चेश्वरनायक्यै नमः ॐ विष्णोः प्रथमकिङ्कर्यै नमः ॐ श्रीं श्रियै नमः ॐ मलटुवैपम्मा ॐ मह्यै नमः ॐ गुर्व्यै नमः ॐ मतलायै नमः ॐ सुतलायै नमः ॐ तलातलायै नमः ॐ रसातलायै नमः ॐ वराहवदनप्रियायै नमः ॐ वराहोपदेशवराहमन्त्रप्रदायिन्यै नमः ॐ ब्रह्मोत्सवसमाराधिन्यै नमः ॐ सन्तानप्रदायिन्यै नमः ॐ सस्यवृद्धि समुन्नतायै नमः ॐ स्वामिन्यै नमः ॐ श्रीभूसमेत श्रीभोग श्रीनिवासमूर्तये नमः नानाविध పరిమళ పత్ర పుష్పాన్ని సమర్పయామి. మళ్ళీ ఒకసారి గంధం తీసుకోండి. అక్కడ గంధ ద్వారా నీళ్లు పోసుకోండి. దురాదర్శాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీం ఈశ్వరీ గుం సర్వభూతానాం త్వామిహోపహ్వయే శ్రియం. చల్లేసి స్వామి. శ్రీభూ సమేత శ్రీ వెంకటేశాయ నమః. గంధమాలే పయామి. పరోమాత్రయా తనువా వృధానతే మహిత్వన్వస్నువంతి ఉభేతే విస్మరజసి పృథివ్యా విష్ణో దేవత్వం పరమస్య నిత్యే. శ్రీ స్వామినే నమః. ధూపమాగ్రాపయామి. తక్షం యోరావృణీమహే. కొబ్బరికాయలు కొట్టండి. కింద కొట్టే పద్మవనాలయాం భగవతీం శ్రియం దేవీం నిత్యానపాయనీం నిరవధ్యాం దేవదేవ దివ్యమహిషీం అఖిల జగన్మాతరం అస్మన్మాతరం అశరణ్య శరణ్యాం అనన్య శరణః శరణమహం ప్రపద్యే. దేవ్యో త్రికాలగ్న మహేశ్వర కరుణాకర దేవేశ భక్తానుగ్రహకారక అష్టోత్తర శతం లక్ష స్తోతుమిచ్చామి తత్వతః. ఈశ్వర ఉవాచ దేవి సాధు మహాభాగే మహాభాగ్య ప్రదాయకం సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాప ప్రణాశనం సర్వదారిద్ర్య శమనం శ్రవణాత్ భుక్తి ముక్తిదం రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాత్ గుణ్యతరం పరం దుర్లభం సర్వదేవానాం చతుష్షష్టికరాస్పదాయకం సమస్తదేవ సంసేవ్యం మహిమాద్యష్ట సిద్ధిదం విమత్ర బహునోక్తేన దేవి ప్రత్యక్షదాయకం తవ ప్రీత్యాద్య వక్ష్యామి సమాహితమనాశృణు. అష్టోత్తర శతస్యాస్య మహాలక్ష్మీస్తు దేవతా హ్రీం బీజపదం విద్యుత్వం శక్తిస్తు భువనేశ్వరీ. వందే పద్మజనాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం హస్తాభ్యాం అభయప్రదాం మణిగణై నానావిధైర్భూషితాం భక్తాభీష్టఫలప్రదాం హరిహర బ్రహ్మాదిభిः సేవితాం. మాతరం పద్మప్రియాం పద్మహస్తాం పద్మాక్షీం పద్మసుందరీం పద్మోద్భవాం పద్మముఖే పద్మనాభప్రియాం రమాం పద్మమాలా
సుందరీ చతుర్భుజాం చంద్రరూపాం ఇందిరాం ఇందుశీతలాం ఆహ్లాదజననీం పుష్టిం శివాం శివకరీం సతీం విమలాం విశ్వజననీం తుష్టిం చారిత్రనాశినీం ప్రీతి పుష్కరిణీం శాంతాం శుక్లమాల్యాంబరాం శ్రియం భాస్కరీం బిల్వనిలయాం వరారోహాం యశస్వినీం వసుంధరాం ఉదారాంగాం హరిణీం హేమమాలినీం సంపన్నాం నమామి భువనేశ్వరీ దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురాం మాం త్రైలోక్య కుటుంబిని సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం శ్రీ విష్ణు కమలవాసిని విశ్వమాతః येन स्वीयमवाप्नोति कोटि जन्म दरिद्रतः अष्टैश्वर्यमवाप्नोति कुबेर इव भूतले येन श्रियमवाप्नोति कोटि जन्म दरिद्रतः इति श्रीलक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम् सौरक्षेपं सुजनिमाचकार निवेदनान्ते ताम्बूलं समर्पयामि सुप्रसन्न सुप्रीतो वरदो ఇక్కడ ఇది పెట్టాను కదా పిండి పెట్టండి ఉదీప్యస్వజాత వేదోపఘ్నం నిరరుతిమమ పశోభుంశ్చమన్యమా అస్మన్మాత
यमस्तानेहं तोयं पुष्पाक्षतद्रविणानि मुद्गसूपं समर्पयामि पुष्प अक्षित द्रविण मुद्गसूपं समर्पयामि इंद्रस्थानेहं तोयं पुष्प अक्षतद्रविण मुद्गसूपं मुद्गसूपं समर्पयामि अग्निस्थानेहं अग्निस्थानेहं पुष्पाक्षता अक्षता द्रविण मुद्गसूपं समर्पयामि यमस्थानेहं पुष्पाक्षता पुष्पाक्षता द्रविण मुद्गसूपं समर्पयामि निवृत्तिस्थानेहं पुष्पाक्षता द्रविण मुद्गसूपं समर्पयामि अक्षतं इट्ला ఇలా మరి చూయించాలి డబ్బులు वरुणस्थानेहं वरुणस्थानेहं पुष्पाक्षतद्रविण मुद्गसूपं समर्पयामि वायुस्थानेहं पुष्पाक्षतद्रविण मुद्गसूपं समर्पयामि कुबेरस्थानेहं पुष्पाक्षतद्रविण मुद्गसूपं समर्पयामि कुबेरस्थानेहं पुष्पाक्षतद्रविण मुद्गसूपं समर्पयामि ओम ईशानस्थानेहं पुष्पाक्षतद्रविण मुद्गसूपं समर्पयामि ओम ये भूता प्रचरन्ति दिवानक्तं बलिमिच्छन्तो उदरस्य प्रेष्याः तेभ्यो बलिं पुष्टिकामो हरामि मयि पुष्टिं पुष्टिपतिर्ददातु दिवाचरेभ्यो यक्षेभ्यो नागेभ्यो गन्धर्वेभ्यो राक्षेभ्यो तोयं पुष्पं बलिं तोयं पुष्पं बलिं उद्दिन्तोति तोयं च प्रक्षिपेत् सुप्रसन्नः सुप्रीतो वरदो भवतु दीपावली తీసుకోండి దీపాలు పెట్టండి పెట్టి వెలిగించడం కరెక్ట్ అని చూసుకోండి ब्रह्मस्थानेहं दीपं स्थापयामि इंद्रस्थानेहं అక్కడ కింద ముందు జరుపుకోండి మళ్ళీ బట్టకి ఇబ్బంది రాదు इंद्रस्थानेहं दीपं स्थापयामि अग्निस्थानेहं दीपं स्थापयामि పెట్టి తమ పక్కన పెట్టి यमस्थानेहं दीपं स्थापयामि दीपं स्थापयामि చిన్నది మంచిది చక్కగా చేతి మీద రండి శ్రీకృష్ణ గోవిందుడా హరి వేపల్లి వాస వరుణస్థానేహం ఏమి నీల వర్ణింపనా సాధ్యమా శ్రీకృష్ణ గోవిందుడా హరి వేపల్లి వాస మురారి నీ వేణుగానమే మధురాది మధురం నీ అందమే వరుణస్థానేహం మధురాది మధురం నీ అందమే వరుణస్థానేహం దీపం స్థాపయామి वायुस्थानेहं दीपं स्थापयामि कुबेरस्थानेहं ఏడు
ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఈశాస్థానేహం దీపం స్థాపయామి. తిప్పిపెట్టు. బట్టలు తీసుకొని చక్కగా నానబెట్టుకోవడమే. దాని పక్కన పెట్టేసి. దాని గురించి ఆలోచించి ట్రైన్ ఎక్కిన తర్వాత పాలయాన్ని పర్యాలని గుడులు పెట్టి ఇప్పుడు ఇంకోటి లేదే, ఇంకో ఇంట్లో పెట్టారు ఒక పాటే. అది ఇప్పుడు ఇక్కడ పాడేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు భారత్ గారు అమ్మ మీరు ఓం తేజో వచ్ఛావస్సవితు ప్రసవే అస్మినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణో హస్తాభ్యాం అస్య వృషభాచలాది సప్త పర్వతాధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. ఆరాధనాంతే వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. తేజో వచ్ఛావస్సవితు ప్రసవే అస్మినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణో హస్తాభ్యాం. గోవింద గోవింద. రిమాకుం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమస్యేదస్త్వాయాదాస్త్వం విపరీతన. సప్త పర్వత వాహన రూఢ శ్రీభూ సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆరాధనాంతే స్వామినే నమః. వస్త్రాన్ని సమర్పయామి. ఓం చూపించండి. సుమంగళీర్యం వధూరిమాకుం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమస్యైదస్త్వాయాదాస్త్వం విపరీతన. తేజో వచ్ఛావస్సవితు ప్రసవే అస్మినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణో హస్తాభ్యాం. శుభగుం శుభం. గోవింద గోవింద. ఎవరిని పిలుస్తారు? మీకు గుర్తు పెట్టించేవాడు. నేను ఇస్తాను స్వామి వాళ్ళిద్దరికి. వాళ్ళు ఇస్తారు సార్. మీకు ఇవ్వటానికి. సుమంగళీర్యం వధూరిమాకుం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమస్యేదస్త్వాయాదాస్త్వం విపరీతన. తేజో వచ్ఛావస్సవితు ప్రసవే అస్మినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణో హస్తాభ్యాం. వైభవ్ చక్ర పూష్ణో హస్తాభ్యాం. అక్షతలు వేయండి. శతమానం భవతి శతాయుః పురుషస్య తేంద్రియాయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళకి ఉంటారు. బొట్టు పెట్టారా? సుమంగళీర్యం వధూరిమాకుం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమస్యైదస్త్వాయాదాస్త్వం విపరీతన. నవో నవో భవతి జాయమానోన్నాం కేతుర్షసామేత్యగ్రే భాగం దేవేభ్యో విదదాత్యాయన్ ప్రచంద్రమా స్థిరతి దీర్ఘమాయుః. శుభగుం శుభం. గంట శ్రీకాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయే శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక శుభ్రో సర్వలోకానాం వెంకటేశాయ మంగళం. పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే ప్రయుంజే పరతత్వాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. సర్వావయవ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసాం సదా సమ్మోహనాయాస్తు వెంకటేశాయ మంగళం. మంగళాశాసన పరే మదాచార్య పురోగమే సర్వైశ్చ పూర్ణయాచార్యై సకృదాయాస్తు మంగళం. ఆనందమంగళ కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. హస్తోదకం దద్యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సమనే సమోఢమస్య పాగుం సురే త్రీపదాచక్రమే విష్ణుర్విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్నే విష్ణోః కర్మాణి పశ్యత యతో వ్రతాని పస్పసే ఇంద్రస్య యుజ్యః సఖా తద్విష్ణోః పరమం పదగుం సదా పశ్యంతి సూరయః వివీవ చక్షురాతతం
तद्विप्रासो विपन्यवो ओजाग्रुवां सस्सविन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रिपदनाथाय विद्महे श्रीनिवासाय धीमहि तन्नो वेङ्कटेश प्रचोदयात् आकाशराजसुतायै च विद्महे वेङ्कटेशपत्रे च धीमहि तन्नो पद्मावती प्रचोदयात् श्रीभूसख्यै च विद्महे विष्णुचित्तात्मजायै च धीमहि तन्नो गोदा प्रचोदयात् पर्वतराजाय विद्महे सप्तपर्वताय धीमहि तन्नो गिरिप्रचोदयात् स्वामिने नमः अस्य स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु अयं पट्टणो स्थितानां प्रजानां सर्ववर्णानां सर्वेषां भक्तजनानां च व्याधिचोरदुर्भिक्षानां वृष्टिराजपादादि सर्वोपद्रवशान्तिरस्तु अस्य श्री स्वामिने नमः सप्तपर्वतवाहनारूढ श्रीभूसमेत भोगश्रीनिवासमूर्ति आराधन कैङ्कर्य पूजा कर्तुः यजमान्यस्य गोत्रस्य कुद्दगेडंगविल्य श्यामरविपण्डि अस्य यजमान्यस्य स्वामिने नमः अस्य राविपल्लगोत्रस्य बत्तुल वेङ्कटनारायण रावनामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य भारती नाम्न्याः अस्य प्रथमकुमारस्य ब्रह्मकिशोर चौधरी नामधेयस्य धर्मपत्नी जयदीप्ति नाम्न्याः अस्य कुमारस्य वैष्णवी चौधरी वैष्णवी चौधरी नाम्न्याः अस्य कुमारस्य विक्रमादित्य चौधरी नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य अस्य यजमानस्य द्वितीय कुमारस्य विष्णुदीपक नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य जयदेवस्य महती नाम्न्याः अस्य कुमारस्य अर्जुन विराट नामधेयस्य अस्य द्वितीय कुमारस्य शौर्य वेदांत नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य विजयाभयायुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु अस्य भोग श्रीनिवासमूर्ति आराधना फलितानुग्रह सिद्धिरस्तु श्री सप्तपर्वतवाहनारूढ श्रीभूसमेतानुग्रह योग्यता सिद्धिरस्तु अस्य जामातः कुन्दुर्ति गोत्रस्य सुरेन्द्र बाबू नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य चैतन्य सुधनाम्याः अस्य कुमारस्य वैभव वेङ्कट वैभव नामधेयस्य शीघ्रमेव कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभयायुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु मनोवाञ्छा क्रिया सिद्धिरस्तु समस्त सन्मंगलानि सन्तु पूजानुग्रह फल योग्यता सिद्धिरस्तु स्वामिने नमः अनेक सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पं समर्पयामि मरुतः परमात्मा परमागति परं ब्रह्म परं योगं परमात्मानं मन्ये अजरं योग्मिर्हमग्निर्वायवे मरुतो गणानां प्रथमः सप्तधानामोऽध्ना वायु अम्यमजरगुश्रियं होतारं त्वाहुरग्ने हव्यमर्ष्यः चामरैर्वीजयामि एतद्फलं सप्तपर्वता वाहनारूढ श्रीभू समेत श्रीभोग श्रीनिवासमूर्ति देवतार्पणमस्तु सुप्रसन्न सुप्रीतो वरदो भवतु भारती गाరు भोग श्रीनिवासमूर्ति देवतार्पणमस्तु सुप्रसन्न सुप्रीत एतद्फलं सप्तपर्वतवाहनारूढ श्रीभूसमेत श्रीभोग श्रीनिवासमूर्ति देवतार्पणमस्तु सुप्रसन्न सुप्रीतो वरदो भवतु क्रिया सिद्धिरस्तु पूजां संपूर्णम् अथ श्री आचार्य भक्त आध्यात्मिक गोष्ठी प्रारंभः ఆసనం వేసుకోండి. సాయి 2 నిమిషాలు కూర్చుంటావా కానీ ఇప్పుడు మాట్లాడే వాళ్ళు సప్తగిరి భోగ శ్రీనివాస ఆరాధన కార్యక్రమం మా నారాయణరావు గారి యొక్క గృహంలో నిర్వహించబడుతోంది. ఇంకొక 5 నిమిషాలు ఈ కార్యక్రమం పూర్తి కాబోతోంది. ముందుగా స్వామివారికి గడ్డానికి పచ్చకర్పూరం పెడతారు. ఎందుకు? వెంకటేశ్వర స్వామిది కదా మనం ఇప్పుడు ఆరాధన చేసుకునే స్వామి.
ఆయన చుబుకానికి పచ్చకర్పూరం ఎందుకు పెట్టారు, అసలు ఏం జరిగి ఉంటుంది? కలవ వెంకటనాయక అన్న శ్రీనివాసమూర్తి నారాయణమూర్తిగా వైకుంఠం నుండి భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు గడ్డానికి పచ్చకర్పూరం లేదు. తిరుమల కొండపై వేంచేపు చేసినప్పుడు లేదు. 1000 సంవత్సరాల క్రితం నుంచే స్వామివారి చుబుకము అనగా గడ్డానికి పచ్చకర్పూరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి ఒక చిన్న కథ ఉన్నది. రామానుజాచార్యుల వారు మీ అందరికీ తెలుసు. రామానుజయతి శ్రీ వైష్ణవ మతస్థాపకుడైన వైష్ణవ సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేసిన మహనీయుడు. ఆ రామానుజుల వారి దగ్గర ఉండేవారు ఒక ఆయన, అనంతాళ్ళు వారు అని ఆయన పేరు. అనంతాళ్ళు అని ఆయన. స్వామివారికి పుష్పకైంకర్యం చేయటానికి ఎవరు వెళతారు అని ఆయన శిష్యులందరినీ కూర్చోబెట్టి ఒక రోజున అడిగారు రామానుజుల వారు. ఎవరు లేవల. తిరుమల కొండపైకి వెళ్ళి అక్కడ సీతాపతాపాలకి ఓర్చుకొని శ్రీవారికి పుష్పకైంకర్యం చేసేటువంటి భక్తులు ఎవరు దొరకల. అందరూ మౌనంగా ఉన్నారు. అనంతాళ్ళు వారనే ఆయన ఈయన లేచారు. మీ అనుమతి అయితే గురువు గారు మేము వెళ్ళొస్తామన్నారు. ఆయన సపత్నీయుతంగా భార్యతో కలిసి ఆ పర్వతం మీదకు ప్రవేశించారు. గురువు ఆజ్ఞ అయింది, నన్ను వెళ్ళమన్నారు. అన్ని పనులు నెరవేరుతాయి అనే ఒక సంకల్పం గురువు గారి మీద ఉన్న లక్ష్యం అన్నమాట. ఈవేళ ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్నామనంటే పురస్కార భూతుడు గురువాక్యం మీద గౌరవం ఉండాలి. అసలు ఆ వాక్యం మీద గౌరవం తీసుకున్నాడు కనుకనే అనంతాళ్ళ వారు యోగ్య స్థానానికి వెళ్ళారు. ఎలా వెళ్ళారో తెలుసుకున్నారు. పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక తోటని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పి కొంత ప్రదేశాన్ని శుద్ధి చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు, పూల మొక్కలు నాటుకోవటానికి. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు, అనంతాళ్ళ వారు ఆయన ధర్మపత్ని. అయితే ఆమె అప్పుడు గర్భవతిగా కూడా ఉన్నది. కానీ మరి అక్కడ ఉండే పరిస్థితులను బట్టి వాస్తవానికి గర్భిణీ స్త్రీలు పర్వతాలు ఎక్కి వెళ్ళటం అనేది నిషేధం. ఇప్పుడు పువ్వులు పెట్టుకోవడం నిషేధం. భోగ్యత దృష్టి ఒక్క శ్రీవారికి తప్ప అక్కడ ఉండేటువంటి భక్తులకు ఉండకూడదని ఇప్పుడు నిషేధం. దానికి కూడా ఒక కథ జరిగింది, వీరున్నప్పుడు చెప్పుకుందాం. వీళ్ళిద్దరూ ఆ పాదులు తీసుకోవడం, ఆ తోటని శుభ్రంగా చేసుకోవడం, ఒక తోటలాగా ఒక ప్రదేశాన్ని బాగు చేసుకోవడం చేస్తున్నారు. గర్భిణీ స్త్రీగా పాపం ఆమె కూడా శ్రమ పడుతుంది. ఇది లోపల ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారు చూసి, అయ్యో నా సేవ కోసం ఈమె కూడా కష్టపడుతుంది, పైపెచ్చు ఈమె గర్భిణి, ఈవిడికి నేను ఏదైనా సహాయం చేయాలి అనుకొని ఒక చిన్న బాబుగా, ఇదిగో మనవాడు మన వైభవం అంత వయసు కలిగిన కుర్రవాడులే వెళ్ళాడు. వెళ్ళి ఆవిడికి సహాయం చేస్తున్నాడు. ఆ మట్టి తీసి అవతల వేయటం, అది నువ్వెవరివి, మేమిద్దరమే చేసుకోవాలి, ఇది మా గురువు గారికి మేము మాట ఇచ్చాం, మేమిద్దరమే ఈ తోట ఏర్పాటు చేసుకుంటామని, కష్టమో ఏదైనా మేమిద్దరమే చేసుకోవాలి, నువ్వు వెళ్ళు అని 1-4 సార్లు చెప్పాడు ఆ పిల్లవాడికి. కానీ ఈ స్వామి వెళ్ళల, ఈ పిల్లవాడు వెళ్ళల. కోపం వచ్చి ఒక ఉలస లాంటిది ఒకటి ఉంటే ఆ ఉలసని విసిరేశాడు, వెళ్ళు అని. అది యాదృచ్ఛికంగా వంగి లేస్తున్నటువంటి ఈ పిల్లవాడి గడ్డానికి తగిలింది. ఆ చిన్న గుణపం, పలుగు, చిన్నగా సన్నగా ఉండేదాన్ని ఉలస అంటారు. తగలంగానే ఈ రక్తం అలా వచ్చేసేసింది. పాపం ఈయన ఇక కోపడ్డాడు ఈయన అని చెప్పి ఈయన వెళ్ళిపోయాడు. తెల్లవారుజామున ఈయన శ్రీవారి సేవ కోసం వెళితే ఇక్కడ రక్తం కారుతున్నట్టుగా కనపడింది లోపల స్వామికి. ఇది నా అపరాధమేను, స్వామి ఇలా వచ్చారా అని ఆయన పాదాల మీద పడి ఏడుస్తాడు అనంతాళ్ళు వారు. స్వామి, నువ్వు ఆ పిల్లవాడి రూపంలో వచ్చింది నువ్వా, నేను ఎంత తప్పు పని చేశానయ్యా అని ఏడ్చి
పచ్చ కర్పూరాన్ని అద్దుతాడు ఆయన ఆ బ్లడ్ ఆగటానికి. ఆ పాదాల మీద పడి తెగ రోధిస్తాడు ఈ అనంతాడు వారు. ఆయన చెప్తాడు ఈయనకి అనంతాడు. ఇప్పుడు ఉందండి అది పోతుంటే గాలిగోపురంలో అనంతాడు, నువ్వేం దిగులు పడకు, నీ యొక్క భక్తికి నేను మెచ్చి వచ్చాను, నా మీద నీకున్న అపారమైనటువంటి ప్రేమకి మనస్సుకి లొంగి నేను ఆ పిల్లవాడి రూపంలో వచ్చాను. కానీ నువ్వేం దిగులు పడకు, ఇక నుంచి నేను ఈ గడ్డానికి నువ్వు అలిమినటువంటి ఈ పచ్చకర్పూరం కలియుగం ఆశాంతం వరకు నేను అలా పెట్టుకునే ఉంటాను, నీ భక్తి ప్రకటితం అవటానికి నేను ధరించే ఉంటాను అని ఆయనకి నెప్పి తగ్గినా అది ఒక అలంకారంగా, నా హృదయం మీద శ్రీవత్సం ఎలా ఒక మచ్చ ఉన్నదో ఈ గడ్డం మీద కూడా ఈ మచ్చ కలియుగం ఆశాంతం ఉండాలి అని చెప్పి ఆ పచ్చకర్పూరం ఆయనకి ఎప్పుడు కూడా ధరిస్తాడు. పచ్చకర్పూర రహస్యం అది. అనంతాళ్ళు వారు చేసినటువంటి చిన్న తప్పిదానికి ఆయన మీద ఒక వాత్సల్యాన్ని చూపించి కలియుగం ఆశాంతం కూడా ఆ గడ్డానికి ఆ పచ్చకర్పూరాన్ని ధరించే మనకి దర్శనమిస్తారు. సరే, ఈయన తోట బాగా ఏర్పాటు చేసుకొని తోట పెంచుకున్నాడు. రకరకాలైనటువంటి వృక్షాలు వేశారు ఈ అనంతాళ్ళు వారు, వారి ధర్మపత్ని. అందమైనటువంటి పువ్వులు, మంచి సువాసనలు వెదజల్లేటువంటి పూల తోట అంతా రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు. తోట బాగా పెరిగింది. ఎందుకో ఒక 7 రోజులు ఇంత తోటలో వీళ్ళు పనులు చేసుకుంటూనే ఉన్నారు. కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ తోట మొత్తం కాస్త చిందరవందరగా అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఏవో ఏనుగులు దొక్కినట్టు, లేకపోతే ఎవరో మనుషులు అలజడి చేసి ఆ పూలన్నీ కోయటం, ఆకులన్నీ కోయటం, ఆ కాయలన్నీ కోయటం, ఆ కొమ్మలు కాస్త అటు ఇటు అలజడిగా ఉంది. తోట ఏమి బాగాల, కాస్త ఇబ్బందికరంగా ఉంది తోట. ఎవరు అసలు ఈ తోటని ఎవరు నేను పట్టుకోలేకపోతున్నానని చెప్పి 7 రోజులు ఇలా చూసి 8వ రోజు అక్కడే భేటాయింపు వేశాడు ఈ అనంతాడు. వేస్తే ఒక 2 దంపతులు ఆ తోటలో తిరగటం చూశాడు. నిలదీసి వాళ్ళని ఆ దంపతుల్లో ఆ మొగాయిని పట్టుకొని అక్కడ తీగలు ఉన్నాయి. ఏవి? లతలు, పూల లతలు ఉంటాయి కదా, ఆ లతలు, ఆ పూల తీగలతో వాళ్ళ చేతులు కట్టేసి ఓ చెట్టుకు కట్టేసి వీళ్ళ సంగతి ఏంటో తేల్చుకోవాలి, శ్రీవారి తోటని ఎందుకు పాడు చేస్తున్నారు వీళ్ళు తేల్చుకోవాలని చెప్పి ఆయన్ని చేయబట్టుకొని లాక్కుంటే ఆయన విడిపించుకొని పరిగెత్తుకొని అపసవ్యంగా వెంకటేశ్వర స్వామి గుడిలోకి పోతాడు. ఆ కుర్రాడు, ఆయన భార్య దొరుకుతుందన్నమాట. నువ్వెక్కడికి పోతావు అని చెప్పి ఈమెని ఆ సంపంగి చెట్టు ఒకటి ఉంటే సంపంగి చెట్టుకు కట్టేస్తాడు ఈ అనంతాళ్ళు. ఆ తీగలతో కట్టేస్తే నన్ను కాదయ్యా కట్టేయాల్సింది, నాకేం తెలియదు, మా ఆయన ఈ తోటలోకి రమ్మంటే వచ్చా, నేను ముందు ఆయన్ని పట్టుకో, నన్ను కాదు అని చెప్పింది ఈమె. ఈయన ఎతికాడు, ఏం కనపడలేదు. తెల్లవారుజాము అయిన తర్వాత అర్చకులు ఆరాధన చేయడానికి లోపలికి వెళ్తారు. తీరా చూస్తే ఎవరు అసలు ఆ 2 దంపతులు అంటే లక్ష్మీదేవిను వెంకటేశ్వర స్వామి ఈయన తోటను పాడు చేస్తారు. అందరూ చేస్తున్నారు. చిన్నపిల్లలు గనక ఆ కొమ్మలు, ఆ కాయలు, ఆ రెమ్మలు ఇచ్చినట్టుగా అలా చేస్తున్నారు. ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి లేదు. ఆయన కంఠాభరణంలో ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. ఇప్పటికి కూడా ఇక్కడ లక్ష్మి, ఇక్కడ భూదేవి ఉంటారు. శ్రీవారి వక్షస్థలం మీద ఇప్పటికీ ఉంటారు. కానీ ఈమె లేదు. అర్చకుల్ని నిలదీశారు. అక్కడ ఎవరో ఒకళ్ళకి స్వామి ఆవేశించి, ఈమె బలాన్ని సంపంగి చెట్టు కట్టబడి ఉంది, వెళ్ళి అనంతాళ్ళు వారి తోటలోకి వెళ్ళి గమనించుకోండి అని చెబుతాడు. వీళ్ళందరూ హుటాహుటిన వెళతారు. వెళితే ఉంది పాపం అమ్మవారు లక్ష్మీదేవిని ఆయన కట్టేసి అక్కడ ఆయన కాపలాగా కూర్చోవడం, మీ ఆయన వచ్చే వరకు నేను కదలన్నాను. తీరా ఈ అర్చకులు వీళ్ళు వెళ్ళి వారు ఎవరో కాదు, లక్ష్మీదేవిని నువ్వు కట్టేశావా అని అంటే, అయ్యో అపరాధం అని చెప్పి, ఏమయ్యా నన్ను వదిలిపెట్టు. వీళ్ళందరూ వచ్చే లోపు మాట చెప్పింది,
ఎవరు ఈ అమ్మాయి? ఈ చెట్టుకు కట్టబడిన అమ్మాయి. నేను నీ కూతురుగా అనుకో, కూతుర్ని ఇట్లా కట్టేస్తారా ఎవరైనా? నువ్వు నన్ను వదిలిపెట్టాయా, ఆయన్ని పట్టుకో నువ్వు అని చెప్పింది. వీళ్ళు రావడం, ఆ లక్ష్మీదేవే ఈమవ్వడం, అనంతాళ్ళ వారికి ఆనందము దుఃఖం రెండు కలిగాయి. ఆమెను విడిపించుకొని ఓ పెద్ద పూల బుట్ట నుండా పూలు తీసుకొని, ఈ లక్ష్మీదేవి అమ్మ నువ్వు నడవటానికి వీల్లేదు అని చెప్పి ఆయన భుజాల మీద ఎక్కించుకొని అనంతాళ్ళు వారు ఈ పూల బుట్ట చేత్తో ఈ భుజం మీద పూల బుట్ట పెట్టుకొని మేళతాళాలతో శ్రీవారి సన్నిధిలోకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ దింపి స్వామివారికి నమస్కారం చేస్తాడు. స్వామి మీరే వచ్చారా మా తోటలోకి, ఎంత అదృష్టమయ్యా అనని. ఆయన ఏం చేశాడు, ఆయన మెడలో ఉన్నటువంటి బంగారు పూల మాల ఒకటి ఆభరణం అనంతాళ్ళ వారికి వేశాడు. ఈయన ఈ పరిగెత్తే సమయంలో ఎలా వెళ్ళాడంటే అపసవ్యంగా వెళ్ళాడు. ఊళ్ళోకి సవ్యంగా వెళ్ళాలి, ఇట్లా తిరిగి రావటం సవ్యం అండి, ఇట్లా తిరిగి రావటం అపసవ్యం. ఇట్లా అపసవ్యంగా వెళ్ళాడు. ఇప్పటికీ కూడా బ్రహ్మోత్సవాల్లో 8వ రోజున తోటలో సేవ చేస్తారు. అనంతాళ్ళ వారి తోటలో వెంకటేశ్వర స్వామిని పెట్టి సేవ చేసి అమ్మవారు ఈయన కూతురుగా భావించి అల్లుడికి ఈ అనంతాళ్ళ వారు వస్త్రాలు ఇచ్చారు రథోత్సవం రోజున. ఏమండి 8వ రోజు అయిపోయి 9వ రోజు రథోత్సవం. ఆ రథోత్సవం రోజున అనంతాళ్ళ వారి సన్నిధి నుంచి ఇప్పటికి కూడా అమ్మాయిగా భావించమంది కదా ఈ అమ్మవారు. ఇప్పుడు ఈయన ఏమవుతాడు, అల్లుడు అవుతాడు కదా వెంకటేశ్వర స్వామి. ఈ అల్లుడికి ప్రతి సంవత్సరం అనంతాళ్ళ వారి సన్నిధి నుంచి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి రథోత్సవాన్ని సందర్భంలో వస్త్రాలు వెళ్తాయి. ఆయనకి వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ధరించిన పూలమాల అనంతాళ్ళ వారి సన్నిధికి వెళ్తుంది. అలా సంపంగి వృక్షానికి అమ్మవారిని కట్టేసి మరీ తన కూతుర్నిగా చేసుకున్నటువంటి మహనీయుడు అనంతాళ్ళ వారు. ఈ విషయం బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఇది చెయ్యాలి అని నిర్ణయం చేసింది ఎవరంటే అనంతాళ్ళ వారి గురువు గారైన రామానుజుడికి తెలిసి, ఎంత అదృష్టవంతుడు అయ్యా అనంతాలు, శిష్యుడు అదృష్టవంతుడు కదా. ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి ఇలా ఆడుకున్నాడా నీ తోటలో, అమ్మవారే నీ తోటలో ఆడుకున్నదా, ఎంత అదృష్టం అసలు. అమ్మవారిని నువ్వు కట్టేయటం ఏమిటి, ఆవిడ అట్లా ఉండటం ఏమిటి. ఆ సంపంగి ప్రాకారం అదే. లోపల 2 ప్రాకారాలు ఉంటాయి. గాలిగోపురం ప్రాకారం కాకుండా లోపల ఇంకో ప్రాకారం ఉంటుంది. ఆ ప్రాకారం పేరు సంపంగి ప్రాకారం. ఆ ఆలయ నిర్మాణాలు చేసేటప్పుడు ఆ సంపంగి వృక్షం దగ్గర పక్కకి వెళ్ళిందిట, దానంతట అదే పక్కకి జరిగింది. జరిగిన తర్వాత వీళ్ళు తొండమానుడు గుడి కట్టాడు అక్కడ. అందువల్ల సంపంగి ప్రాకారం అని ఇప్పటికీ ఆ పేరుంది. మీరు గాలిగోపురంలో గుండా వెళితే ఇట్లా వెళ్తారు కదండి, రైట్ సైడ్ కుడివైపున పైన ఒక వలస ఉంటుంది. ఇప్పటికీ ఆ వలస అట్ట పెట్టారు, పేరు కూడా రాసి ఉంటుంది. అనంతాళ్ళ వారు ఇదని గుణపము అని రాసి ఉంటుంది. స్వామి పుట్టిన గుణపం. ప్రియ భగవద్ బంధువులారా, ఆయన లీలలన్నీ కూడా చాలా చిత్రాతి చిత్రాలుగా ఉంటాయి. మనం అనుకుంటే సేవలు చేయలేము వెంకటేశ్వర స్వామికి, ఆయన అనుకుంటే మనం సేవలు చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆయన అనుకుంటే జరిగింది. చిన్న విషయం స్వామి, ఈయన రామానుజాచార్యుల వారు 1000 సంవత్సరాలు అయిపోయింది కదా, ఆయన పార్థివ దీపం శ్రీరంగంలో పద్మాసనం ఇప్పుడు కూడా ఆమెనే ఉంది. ఇప్పుడు కూడా మెత్తగా ఉంటుంది శరీరం. ఇప్పుడు కూడా అదేదో నూనెలో ఉంచి అక్కడ పెట్టారు, ఇంకంతే. ఇట్లా ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడు, నేను చూసాను. ఇట్లానే పద్మాసనం మీద ఆమెను కూర్చోండి. అంటే దాన్ని మన సేవ అనకూడదు, పార్థివ దీపం ఆమె ఇట్లా పద్మాసనం కూర్చొని ఉన్నాడు. ఇప్పుడు కూడా ఇచ్చారు, యూట్యూబ్ ఇచ్చారు. ఆయన శరీరమే నిజంగా, ఆయనే బొమ్మ కాదు, ఆయన శరీరం. శ్రీరంగంలో. అది నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తారండి? ఇవాళ నిజంగా ఏందో నాకు బాహుభ్యాం ఓష్ణో హస్తాభ్యాం శుభగుం శుభం సమానం భవతి. ప్రతిష్టతి.
ॐ पर्याहात्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तमायद्भवति सर्वस्याप्ये सर्वस्य जित्ये सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति పూలు తీసుకొని ఒక పన్నెండు పూలు అమ్మా అందరికి బొట్టు పెట్టేస్తే విష్ణుస్తవతే वीर्याय मृगो न भीमः कुचरो गिरिशाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वदिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा విమానం ప్రపద్యే విష్ణుమయం ప్రపద్యే దేవావాసం देवावासं प्रपद्ये वैकुण्ठोद्भवं प्रपद्ये శ్రీనివాస నాకు తెలియదు. నాకైతే భయంతో శివరింగ్ వచ్చి 2 మాటలు ఏం చెప్తున్నానో తెలియటం లేదు. కానీ గురువు గారితో అందరికీ అనుబంధం ఉంది ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా. అది మనం ఎలా వినియోగించుకుంటున్నాము అంటే మన ప్రవర్తనలో గురువు గారు గుర్తు రావాలి. ఎవరైనా మనం ఎదుటి వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాము అంటే వీరెవరికో ఒక గురువు గారు ఉన్నారు, వీళ్ళ ప్రవర్తన అందువల్ల ఇంత సద్భావంతో కలిగి ఉన్నారనే భావన కలగాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా పూజ గురించి చెప్పాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి స్వామి సంకల్పించినట్టు మన ఇంటికి వచ్చి 7 స్వామి పూజ చేసుకోవడం ఎంతో అదృష్టం ఉంటాయి, కానీ సంకల్పం జరగదు. ఆ జరిగిన సంకల్పాన్ని మనం అందరం వినియోగించుకొని అందరం బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇంకో చిన్న మాట అండి, అది చేయాలంటే స్వామి గారు మనకు దొరకరు. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒంగోలు ఎవరైనా మనవాళ్ళు ఎవరైనా చేర్చుకోవాలంటే ఇప్పుడు చేర్చుకోండి. మళ్ళీ ఏ మా అదృష్టం ఇది ఉందని కూడా మాకు చెప్పలేదు ఫస్ట్. ఇప్పటికి 7వ రోజు కదా. మధ్యలో రోజు ఆపాము. రామాలయంతో కూడా మధ్యలో రోజు ఆపాము. 6వ రోజుకి చేరుకున్నట్టు గురుగారి అనుగ్రహంతో వెంకటేశ్వర స్వామి, శ్రీ భోగ వెంకటేశ్వర స్వామి అలాగే రోజుకు ఒక రకంగా ఆయన భోగాన్ని పెంచుకుంటున్నారు. ఒకరోజు ఉన్న భోగం ఇంకొక రోజు ఉండట్లేదు. ఆయన భోగం చాలా పెంచుకుంటున్నారు. ఇంకా ఎంతవరకు పెంచుకుంటారు? 7 కొండల్లాగా ఆయన మహిమలు చెప్పలేము. ఏ రోజు ఎలా ఉంటుందో. స్వామి స్వామి కొలకలూరు నుంచి శ్రీకూర్మ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి శ్రీకూర్మ వెంకటేశ్వర స్వామి చాలా గొప్ప వెంకటేశ్వర స్వామి. నా అనుభవంలో నేను ముక్కోట ఏకాదశికి ఎప్పుడు తిరుమల వెళ్ళేదాన్ని. 2 సార్లు వెళ్ళాను. తిరుమల వెళ్ళాలని రిజర్వేషన్ కూడా చేసుకొని ముందు రోజు గురువుగారి దర్శనానికి వెళ్ళాను. గురువుగారు ఆగిపోమన్నారు. స్వామి నేను ముక్కోట ఏకాదశికి తిరుమలకి రిజర్వేషన్ చేసుకున్నాను టికెట్, అక్కడ దర్శనానికి వెళ్ళాలి అంటున్నాను. ఏం అక్కర్లేదు, ఇక్కడ కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి ఉన్నారు అన్నారు. అలానే ఇక గురువు గారి ఆజ్ఞని అనుసరించి ఎక్కడైనా స్వామి కదా అని అక్కడ ఆగిపోయాను. అక్కడ దర్శనానికి ఉదయాన్నే ఉత్తర ద్వార దర్శనానికి ప్రతి సంవత్సరం వెళ్ళడం అలవాటు. 11 సంవత్సరాలు 12 సంవత్సరాల నుంచి అక్కడికే ద్వార దర్శనానికి వెళ్తున్నాము. ఆ రోజు స్వామి హోమం చేస్తూ రమ్మని పిలిచారు, పిలిచి ఉపదేశం ఇచ్చారు. దీని కారణం ఈ మిరాకిల్ జరిగిందని చెప్పి నాకు అందుకే వద్దని ఎక్కడైనా ఆహ్వానం ఉన్నారు. నేను ఆయన ఒకటే అని చెప్పి నిదర్శనం అని చెప్పి నాకు అనిపించి ఇప్పటికీ నేను అలాగే ఇంకోటే సద్గురు దర్శనానికి వెళ్తాను. శ్రీ గురుపాద స్వామి ఇంకొకటి ఉంది స్వామి తిరుపతిలో
విఐపి దర్శనం